Okay, it's 10:30, and I guess there's no international students here, so the lecture can be given. Anyways, I'd just like to just say that the project paper list is out, so you have to sign up, and I expect that you review that paper and also verify the results. Okay, so that's out. End of this week, we will have our third homework. Okay, so the third homework will be given out, and it will include things that I taught and things that the invited lecturers taught. Okay, so. So the end of this week. And we will also be giving out the corrected exam. We'll correct it by end of this week and probably hand them out Tuesday. Okay, next Tuesday. Okay, so that's the plan. And this week we have two invited guests. Two from my lab, a recent graduate. I think he just graduated, I think it was in February? August last year, sorry about this. August last year, he's doing a postdoc right now in my lab. And he'll be introducing continual learning. He'll tell you what continual learning is about. And then on Thursday, we'll learn another topic that's called active learning. And that's by another, almost graduating student. Active learning. Okay. So we've had domain adaptation, distribution learning, online learning, continual learning, active learning. I'll be talking about causality, and then we'll also talk about diffusion for image generation. Okay? So that's ahead of us. So let's welcome Dr. Kang Hae-no to the floor, and let's welcome him. 여기 다 한 분이 한국분만 있으니까 한국말로 섞어서 이번 주에는 티셔츠 데이였죠. 그래서 교수님께서 감사하다는 말씀을 전해드리고 티셔츠 데이 때 선물로 드렸습니다. 괜찮습니다. 네. 오늘 선물 주시면 됩니다. 오늘 프레젠테이션 할 거는 아키텍처 베이스 러닝법인데 교수님께서 기회를 주셔가지고 계속 하게 됐어요. 컨티뉴하게. 그래서 앞으로도 계속 하면 좋을 것 같고요. 네. 오늘 프레젠테이션은 영어로 좀 했는데 영어로 하다가 좀 안 되면 한국말로 하겠습니다. 네네. 네, 좀 오늘 처음 발표이기 때문에 네, 중간중간 질문을 하도록 할게요. Then I would like to give a presentation on sub-network method for lifelong learning method. This slide provides the outline of this lecture. First, we mainly discuss introduction to continual learning, and second, we summarize and review a history of three continual learning methods: regularized based method, rehearsal based method, active based method. Lastly, we review our current active-based learning method with the state-of-art performance on various kinds of continual learning settings. Lifelong learning can be seen as a process of acquiring complex behavior
or building more complicated skill on top of already learned. This setup, for example, robots are continuously acquiring new skill in different environment, or a self-driving car driving a new environment can be seen as a process, a field of lifelong learning. This, the most difficulty in continuous learning is catastrophic forgetting, which is derivation performance on previous data due to the data distribution over the task. So, fundamental goal is to learn from new incoming task, and while retaining knowledge from the previous task. So, to see how to catastrophic forgetting work, suppose 3 tasks are given. So, network train on each task sequentially without direct overlap task examples. After training, network waits some occupies some possible space for each task. Each center represents the optimal solution for each task. However, catastrophic forgetting occurs when the optimal point shifted through the shifting during the continuous learning process. Catastrophic forgetting, also called stability, which is the ability to retain the learned knowledge skill on all the tasks. The adverse concept is plasticity, which is adapting new task. The main problem in continuous learning is how to design a system that is simultaneously sensitive to but not radically disturbed by new data. We call this plasticity stability dilemma, which is the challenge in continuous learning. In machine learning, the continuous learning has been done by historical findings such as the stability and plasticity. In 2013, the investigation on catastrophic forgetting in neural network led to dramatic increase interest in continuous learning. These are historical findings in neural network. So, lifelong learning present today can be divided into 3 main tasks. Depending on the whether or not there is a task label is given during testing, it can be divided into task incremental and domain and class incremental. Again, domain and class incremental can be further separated according to the presence of task label inference. To explain this concept, we use a directed graph model, representing the joint distribution of the 3 random variables, task ID and X and Y. So first one is task incremental learning, which is the easiest continuous learning scenario. In a training, given a task ID and X, the model trained on the Y distribution. In testing, given a task and task ID and X, the trained model predicts Y sequentially. This is the most easiest task incremental learning scenario. And second scenario is the class incremental learning. The main procedure is the same as the class incremental learning, task incremental continuous learning, but in tests, the test ID is not given to a model. So model must be not only to solve each same task, but also improve task they are presented with. So more challenging scenario. And third one is domain incremental learning. The structure of the task is always the same, but input distribution change over the task, continuous learning task, such as permitted and missed. So each task, the model predicts permitted seed, because the distribution of the sample is different, depends on the task. Last one is the task agnostic settings. In training testing, this task ID is not given. So this
these only task data given sequentially. So this task setting is the most extremely challenging continuous learning scenarios. So lifelong learning present today can be divided broadly into three main scenario: task incremental, domain incremental, class incremental learning, and task agnostic, class incremental learning. So this one is the specific example. Let's keep this problem because we talked later through our three papers. In addition, when tasks are listed sequentially, we call task-based continuous learning, and when tasks are listed randomly, we call task-free settings. I briefly explained continuous learning using n number of continuous learning tasks. In each task, model trained on the two categorical data. To be specific, in task 1, the trained model classified the task set of class 0 and 1. And the other tasks learned and tested in the same way. However, even with these simple class continuous learning work, the category forgetting is biggest issues. And as a reference, I presented multitask learning because the multitask learning uses as the upper bound of the continuous learning. So multitasking to learn multiple related tasks offline jointly, given on a shared single network. So this use it as a upper bound of the continuous learning. Let's see how the category forgetting in this setting. After training task 1, the network weights occupies some possible space or specific point. After training new task, network weights move through the weight space like this. So optimal point of task 1 moves through the task 2. This setup induces category forgetting about the task 1 solution or knowledge. In this multitask learning, the network weights move through the global path. In multitask setting, the network weights move through the global solution of the two tasks. So it certifies the network solution of the 1 and 2. However, in continuous setting, we cannot access to the gradient of the task 1. So we need some form of memory and modify gradient and taking account what solution to go previous task to maintain the previous point. For example, standard learning method, stochastic method, forgets all the knowledge given three sequence of data. So forget this is performance and this is task number. So as a model learns continuously, the performance drops severely. While the regularized based method is a most representative method, EWC, elastic weight consolidation method, preserve the performance. So we need some form of regularization to save the or preserve the previous performance. So we assume that task is randomly drawn from the task distribution data set here. So the goal is to control statistical risk of all seen given a limited data set from the previous task. So the objective of continuous learning given by the following formulation: expectation of task-specific loss, but we cannot access the previous task, and we need to compute exact list, but we cannot compute the exact empirical list in these settings.
The evaluation based on the following metrics: the performance of the current task, and past task, and future task, and resource consumption such as memory buffer to reflect to maintain the performance, and the GPU spec, and computational time, and the performance of so optimal continuous learning model to achieve good performance in all these three metrics. 뭐 여기까지 뭐 어려운 점이 있으신가요? 예시 한번 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 좀 쉽게 어떤 것인지 좀. 어떤 그 문제를 다시 그 뒤에 또 구체적으로 설명하기 때문에 다시 한 번만 설명해 주시겠어요? 이 예시 아니 엠리스트 그 엠리스트 첫 번째 거 그거 좀 저희 태스크 설명하는데 페이퍼에 다 들어가 있습니다. 그 페이퍼에서 정확하게 설명드리겠습니다. 좀 한 번만 다시 시작할게요. 네, 요거 한번 다시 좀 그러니까 태스크가 5개가 있는데 태스크를 순차적으로 하는 거를 태스크 베이스드 인크리먼트로 나타나는 컨티뉴 러닝이라고 하고요. 그러니까 이제 첫 번째 타스크에서는 0, 1만 배우는 거죠, 그렇죠? 네, 맞습니다. 거기에 그 0, 1과 관련된 데이터만 있는 거죠, 그렇죠? 네, 맞습니다. 그래서 그거를 학습을 하고, 네, 그 다음에 그게 다 끝나면은 타스크 2에 들어가는 거죠, 그렇죠? 네, 맞습니다. 타스크 2에는 2, 3을 학습을 해야 되는 거죠, 그렇죠? 네, 맞습니다. 그래서 타스크 2에는 2, 3과 관련된 디스트리뷰 데이터만 있는 거죠, 그렇죠? 네, 맞습니다. 네. 그러니까 2, 3을 공부하다가 0, 2를 잊어먹을 수 있는 거죠, 그렇죠? 네, 네, 네. 그게 이제 catastrophic forgetting이라고 하는 거죠. 그리고 네. 지금 그 다음에 이제 task 3에서는 4, 5만 이제 학습을 하는 건데 2, 3을 잊어먹을 수 있고 0, 2를 잊어먹을 수 있는 거죠. 그렇죠? 그래서 이 타스크가 하나, 둘, 셋, 넷, 5개가 이렇게 쭉 가는데 이전에 배웠던 것을 잊어먹지 않게 하기 위한 방법을 좀 제시하는 거죠. 그렇죠? 3가지 방법이 있는데 네. 그건 이제 나중에 설명드리겠습니다. 그리고 이제 교수님께서 말씀하신 부분은 그 타스크 베이스 컨티뉴 러닝이고 이 타스크 프리에서는 샘플이 섞여 있습니다. 랜덤하게. 그래서 더 어려운 세팅이에요. 프리 세팅에서. 그래서 계속해서 리얼 라이프 환경에 맞는 컨티뉴 러닝 기법들이 개발되고 있고요. 일단 어려운 점은 캐타시스 포게팅을 방지하는 거를 모델 개발을 해야 된다는 게 가장 중요합니다. 그리고 여기서 조인트 트레이닝이라는 거는 타스크 여러 개를 동시에 학습하는 건데 동시에 학습하게 되면은 포겟이 안 일어나니까 왜냐면 시퀀서를 하지 않게 전체 글로벌한 솔루션이 만들어집니다. 업데이트하면서 거기에서는 이제 데이터를 한꺼번에 다 볼 수 네, 있는 네. 거죠. 한꺼번에 1, 2, 2, 3, 4, 5 한꺼번에 보는 거고. 네, 맞습니다. 지금 그 인크리멘탈이나 컨티뉴얼 러닝에서는 첫 번째 타스크에서 학습한 그 데이터는 절대 못 봐요. 타스크 2에서는 절대 못 보지 네. 못하는 거죠. 네, 그렇죠? 맞습니다. 그래서 이 슬라이드가 좀 핵심인데 보시면 좋을 것 같습니다. 멀티타스크 러닝은 조인트하게 학습하게 되는데 이게 그레디언트의 어떤 방향이라고 볼 수 있는데 이 타스크 1 솔루션과 타스크 2 솔루션을 만족하는 이 리니어한 이 로스 랜드스케이프라고 하는데 이 부분의 한 점에 솔루션이 도달하게 됩니다. 두 가지 솔루션을 만족하는 솔루션이 하나 학습이 되는 거죠. 하지만 이제 컨티뉴 러닝 세팅에서는 타스크 1 솔루션에 대한 정보가 없기 때문에 이 그레디언트 정보가 없기 때문에 시퀀서를 학습하게 되면 이 타스크 2에 대한 솔루션을 정확하게 캐치를 할 수 있지만 타스크 1은 없기 때문에 타스크 1에 대한 솔루션은 전혀 못 본다고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 조인트 트레이닝을 멀티타스크 러닝을 어퍼 바운드라고 합니다. 컨티뉴 러닝.
이게 가장 큰 핵심이고요. 그러니까 퍼포먼스의 어퍼 바운드죠. 네, 맞습니다. 그러니까 퍼포먼스의 그 upper 바운드로 네. 그 조인트로 다 한꺼번에 데이터를 다 보고 학습한 그 퍼포먼스가 그 어퍼 바운드라는 그 퍼포먼스보다 더 잘할 수 없다는 거죠. 그렇죠? 잘할 수 없지만 뭐 저희 실험에서는 긴 시퀀스에 대해서는 시퀀스 러닝이 더 좋은 게 나왔습니다. 그게 다 최근 논문에서 나왔던 거고요. 이거는 이제 좀 퍼포먼스 플러스 좀 보여준 겁니다. 캐터리스 포게팅 얼마만큼 밀어나는지. 그러니까 태스크가 3개가 A, B, C가 존재하는데 시퀀스하게 EWC라고 해서 그 파라미터를 프리저빙 레귤라이제이션 주는 기법이 하나 있는데 그 기법을 쓰게 되면은 포겟이 어느 정도 완화가 되는 효과를 볼 수 있는 솔루션이 제공됩니다. 이게 가장 기본이 되는 컨티뉴어스 기법이죠. 이렇게 막 포겟이 많이 일어난다는 거예요. 시퀀스하게 학습을 합니다. 이거는 뭐 그냥 오브젝트고 이밸류에이션 타스크는 크게 에버리지 타스크, 그러니까 에버리지 퍼포먼스라고 해서 타스크가 n개가 있으면 n개에 대한 에버리지를 추정합니다. 그 퍼포먼스를 매저하고요. 과거의 데이터에 대한 퍼포먼스 매저하고 학습하지 않은 미래 데이터에 대한 것도 이밸류에이션 합니다. 그리고 저희가 이제 포겟을 방지하기 위해서 메모리를 따로 저장해 준다고 그랬는데 그거에 대한 메모리 컴퓨테이션 뭐 이런 것도 필요하고요. 네. 그래서 이제 가장 좋은 모델은 이 매트릭을 상회하는 할 수 있는 그런 모델입니다. 그래서 이 컨트롤 러닝 세팅이 어렵다고 하는 거 모든 걸 다 묻기 때문에. 네. 그리고 주요 매트릭은 이 부분은 인트로덕션이니까 좀 한국말로 하겠습니다. 에버리지 액티비티고요. 각 태스크에 대한 에버리지 액티비티고요. 그리고 백워드 트랜스퍼라고 해서 매트릭으로 설명을 드리면은 이게 태스크고 마지막 태스크를 학습했을 때 이 마지막 태스크의 모든 태스크, 그러니까 이전에 학습했던 모든 태스크의 퍼포먼스가 나올 수 있고 그 다음에 각 태스크를 학습했을 때마다 퍼포먼스가 다이아고널 통으로 표현될 수 있는데 이 다이아고널 통으로 이것과 최종 학습했던 모델의 퍼포먼스와 각 태스크에서 학습했던 퍼포먼스를 뺍니다. 그러면 백워드 패스가 나오는데 이게 마이너스일 경우에는 포겟이 많이 일어나는 경우가 볼 수 있습니다. 그래서 이 부분은 좀 더 매트릭을 생각해 보시면 되고 이거는 제가 페이퍼에 나와 있습니다. 얼마만큼 좋아지고 포겟이 안 일어나고 얼마만큼 트랜스퍼가 일어나는 트랜스퍼라는 개념도 설명을 드릴 텐데 여기에서 지금 아까 전에 네. 그리신 그림이 네. 그러니까 지금 X축은 트레이닝이고 네. Y는 이제 테스팅이라고 볼 수 있는 거죠, 그렇죠? 네. 그래서 다이아고널은 네. 그 예를 들어서 2, 3을 네. 2, 3에 대한 태스크 데이터를 학습을 해서 2, 3에 대한 테스팅을 네. 했을 경우에 그 퍼포먼스들을 지금 다이아고널에 있는 거고, 그렇죠? 네, 맞습니다. 네. 그리고 저기 아래쪽에 저기 그 있는 그 동그라미를 이렇게 그리신 거는 그 어떻게 되는 건가요? 첫 번째 태스크를 학습을 해서 마지막 태스크에 대한 마지막 태스크 모델이 있으면 마지막 태스크 모델이 있으면은 그 모델에 대해서 첫 번째부터 태스크의 데이터에 대해서 첫 번째에서 그 퍼포먼스 네. 그걸 차례로 보는 거죠, 네, 그렇죠? 차례로 보는 건데 네, 얼마만큼 포겟이 일어나는지 볼 수 있는 거죠. 차이가 그렇죠. 나네요. 알겠습니다. 네. 마이너스면 질문 있는데요. 네. 그 포겟팅 정도를 측정을 하고 싶으면은 그러니까 저 주식에서 ATI가 AI보다 일반적으로 작을 거라고 예상을 하는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그러면은 저게 일반적으로 누수가 돼야 되는 게 이제 포겟팅이 일어난 상황인 건데 저기에 민 하고서 콤마에 들어갈 필요는 없는 건가요? 포겟팅만 측정하고 싶으면은 포겟팅만 측정하고
소개팅 일어난 정도만 측정을 하고 싶으면은 저기 그냥 빼주면 안 되고 저기에 클리핑? 그러니까 0 이상이 되지 않게 클리핑을 넣어줘야 돼요. 아닙니다. 이게 플러스이고 마이너스, 이게 노테이션이 좀 잘못된 것 같은데 플러스이고 마이너스인 경우가 생길 수 있는데 플러스인 경우에는 포워드 패스가 좋은 겁니다. 그러니까 미래에 대한 퍼포먼스가 더 좋은 겁니다. 그러니까 학습하면 할수록 좋아지는 경우도 있거든요. 만약에 소개팅 일어난 정도를 좀 구분해서 확인하고 싶으면은 그러면은 그 부호를 보시면 돼요. 그래서 부호가 플러스냐 마이너스. 이게 어떻게 보면 포워드 트랜스퍼랑 관련성이 있는데 뭐 그 부분은 정정에 좀 올려드리겠습니다. 그래서 이제 트랜스퍼랑 인퍼런스 개념이 있을 수 있는데, 그러니까 트랜스퍼라고 하는 경우에는 테스트 A를 학습한 후에 테스트 B가 임프루브 되는 경우를 포워드 트랜스퍼라고 하고, 반대의 경우를 인터퍼런스라고 하는데 그거를 백워드 트랜스퍼라고 합니다. 이 개념은 그레디언트로 좀 설명을 드리겠습니다. 그래서 이 두 개의 그레디언트가 존재할 수 있는데 이 두 개의 그레디언트는 동일한 파라미터로 이제 미분을 취하게 됩니다. 이렇게. 그랬을 때 이 두 개의 각 프로덕트를 계산했을 때 0보다 크고 그리고 이 각도가 90도보다 더 작은 경우에는 포지티브 트랜스퍼라고 합니다. 그래서 이제 전에 있던 지식이 전달이 잘 된 경우를 말씀드리는 거죠. 인터퍼런스라고 하는 건 네게티브 트랜스퍼인데 이 각도가 90도 이상인 경우입니다. 그래서 이 반대 방향으로 그레디언트를 흐르기 때문에 이 기존에 잘 학습했던 파라미터의 그 움직임이 굉장히 커져버리는 거죠. 그래서 호깃이 많이 일어난다고 볼 수 있습니다. 그래서 이 개념은 좀 아시는 게 좋을 것 같고요. 그 좋은 케이스와 나쁜 케이스가 있는데, 월스트 케이스는 이 학습을 하면서 태스크 1에 대한 정보를 계속 잊어버리는 거예요. 이거를 lack of stability라고 해서 호깃이 많이 일어나는 경우가 있습니다. 그리고 첫 번째 태스크에 대한 포커스는 좋지만 학습하면서 다음 태스크의 정도는 학습을 잘 못하는 경우입니다. 이거를 lack of capacity, 그러니까 가수성이 부족하다고 하는 거고, 이런 경우를 컨티뉴 러닝에서는 가장 월스트한 케이스라고 합니다. 학습이 전혀 안 되고 호깃이 많이 일어나는 거예요. 그리고 베스트 케이스는 뭐냐면 학습을 하면 할수록 기존의 테스트의 퍼포먼스가 계속 올라가는 거예요. 이게 가장 베스트한 컨티뉴 러닝 모델의 학습법입니다. 네, 여기까지 컨티뉴 러닝 시나리오에서 인트로덕션에 대한 설명을 드렸는데, 이 개념이 가장 중요합니다. 왜냐하면 이 뒷부분에 레귤라이제이션이나 리플레이스 버퍼나 아키텍처 베이스 기법이 있는데 이걸 이해하기 위해서는 이 개념이 꼭 필요합니다. 자, regularization 이라는 것은 그 타스크를 전이하면서 파라미터의 값이 많이 변하지 않도록 네, 맞습니다. 잡아주는 것이 이제 regularize based CL이죠, 그렇죠? 네, 이게 맞습니다. 이제 그 continual learning의 한 방법. 네. 그러니까 전이를 해서 빨리 그 다음 타스크에 대해서 적응을 해야 되는데 그 loss 펑션에 그 텀이 하나 있어서 그 값이 많이 변하지 못하도록 하는 텀이 하나 들어가서 loss 펑션에 잡아주는 거죠. 그래서 네, 많이 맞습니다. 변하지 못하는. 그래서 네. 적응을 못하고 그래서 플라스티시티가 네. 그렇게 크지 못하다는 네, 맞습니다. 것을 이제 말씀하시는 거죠. 네. 네, 감사합니다. 지금 이제 이 개념을 어느 정도 이해하셨다면 앞으로 의문은 좀 스무스하게 있을 것 같습니다. 그래서 좀 이게 좀 복잡하게 설명을 해놨는데 방금 교수님께서 설명해 주셨던 레귤라이제이션 베이스 메서드, 리허설, 그러니까 리플레이하는 방법, 그다음에 아키텍처 베이스 방법이 있는데 오늘 주요한 방법들에 대해서만 설명을 드리겠습니다. 이게 이제 Elastic Weighting Consolidation이라고 해서 EWC라는 가장 기본이 되는 방법이고,
굉장히 중요한 문제입니다. 그래서 오브젝트 펑션이 있는데 여기에 태스크 B를 학습할 때 오브젝트 크로스 엔터프리 펑션이 있고 레귤레이션 턴이 그래서 이 태스크 1에 해당되는 웨이트 파라미터가 많이 움직이지 않게 이게 잡아주는 역할을 합니다. 이게 커지면은 로스가 커지게 하는 건데 이 웨이 스페이스에서 고려를 해보면 이 세타 A라는 파라미터가 태스크 B를 학습할 때 호기심 이 레귤레이션 텀이 없으면 이렇게 시프팅을 해버립니다. 이러면 태스크 A에 대한 정보는 사라지는 거죠. 이걸 방지하기 위해서 이 레귤레이션 텀을 주는데 태스크 B에 가까워지도록 하는 무브먼트를 주기 위해서 이 레귤레이션을 줍니다. 그래서 이 피셔 매트릭스라는 F를 사용하는데 이게 뭐냐면은 그레디언트의 다 프로덕트입니다. 그래서 그레디언트가 0이면 다 프로덕트도 0이고 이 텀이 0이 되는 겁니다. 그래서 이 레귤레이션이 동작 안 하는 거죠. 이런 원리로 지금 이 레귤레이션을 효과적으로 하고 있습니다. 그래서 이제 이거는 아까 설명드렸던 EWC의 그 퍼포먼스를 보여드린 거고요. 파라미터 웨이팅이 그래서 굉장히 중요하다. 포켓을 줄이기 위해서. 그래서 이게 히스토리컬한 파인딩이라고 할 수 있는 그 논문이고요. 그러니까 그 식을 이제 다시 한번 정리하자면은 지금 A를 학습을 해서 태스크 A를 학습을 했고 그 다음에 태스크 B를 이제 학습을 해야 되는 겁니다. 그 학습할 때 이제 우리가 LB 세타를 최대한 줄여야 되는데 그러니까 B에 집중하는데 그것을 그냥 LB에 집중하게 되면은 A에 대한 지식을 잃기 때문에 이제 두 번째 텀 지금 그 피셔가 들어가 있는 거기에 보면은 A에 대한 A에서 얻은 파라미터와 좀 가까이 있도록 하는 것이 이제 두 번째 텀이라고 볼 수 있는 거죠. 그래서 두 개를 동시에 줄이는 맞습니다. B에서 그렇게 한다 이거죠. 그렇죠? 그래서 한 가지 더 설명드리면 중요한 포인트이기 때문에 태스크 A와 태스크 B를 동시에 학습하게 되면 조인트하게 학습하게 되면 글로벌 솔루션은 여기에요. 포인트가 됩니다. 그래서 이 방법이 태스크 A를 보지는 않지만 글로벌 솔루션이 될 수 있는 오버립이 될 수 있는 태스크 B의 오버립이 될 수 있는 그 포인트로 이동하게 만드는 수업이라고 볼 수 있습니다. 중요한 포인트고 이거는 뭐 비슷합니다. 그래서 이걸 좀 임포턴트 F를 임포턴트 그러니까 메저먼트라고 하는데 얘를 어떻게 변형을 시키느냐에 따라 논문이 달라졌습니다. 그래서 여기서 설명하고 싶은 거는 한 가지 포인트를 더 봅니다. 피셔 매트릭스 그레디언트의 방향 그 쉐입을 보는 것뿐만 아니고 그 파라미터에 해당되는 로스의 차이까지 봅니다. 얘가 이제 시냅틱 인텔리전스라는 방법이라고 결국 이게 방금 설명드렸던 그 웨이 스페이스가 이렇게 존재하면은 태스크 1에서 초기 파라미터에서 태스크 1에 대해서 학습을 하면은 이 태스크 1에 대한 솔루션에 도달하게 되는데 태스크 2에서 이 파라미터를 업데이트 시켜버리면 시프팅이 이만큼 일어나게 됩니다. 시프팅이 이만큼 일어났습니다. 그래서 이걸 방지하기 위해서 이 레귤레이션 텀을 주는데 레귤레이션 텀을 고려를 할 때 세타의 거리뿐만 아니고 이 세타에 해당되는 로스의 차이까지 3D 쉐입으로 고려를 하게 되는 임포턴스 웨이팅 무슨 말인지 알겠죠? 네. 그래서 이 논문과 이 논문의 차이는 그 차이가 있다. 그러니까 좀 더 복잡한 정보를 더 줘가지고 임포턴스를 매설했다라고 생각하시면 될 것 같습니다. 이 방법은 리마니언 워크이라고 하는데 이 방법과 이 방법의 큰 차이는
트라젝터리를 고려할 때 이 분모에 피셔 매트릭스가 하나 더 들어가 있어요. 그래서 여기는 피셔 매트릭스가 없죠. 하지만은 리마니언 워크에서는 피셔 매트릭스가 존재해요. 얘를 세컨드 오더 케이얼 다이버전스라고 하더라고요. 그러니까 용어가 좀 다르지만 다른데 면밀히 그 수식을 살펴보면 차이점은 피셔 매트릭스가 하나다. 그리고 임포턴스를 고려할 때 이 피셔 매트릭스를 한 번 더 고려를 합니다. 그래서 이렇게 하면은 성능이 더 좋아졌다라는 그런 논문이에요. 뭐 논문을 쓰실 때 이런 부분을 잘 고려를 해서 캐치를 하시고 방향성을 잡으시면 논문이 될 수 있습니다. 그리고 이제 이건 뉴럴리스 최근의 논문인데 이것도 상당히 중요한 논문입니다. 기존의 레귤레이션 텀은 피셔 매트릭스를 이용했는데 이것 대신에 릴레이티브 피셔 매트릭스를 이용했습니다. 그래서 어떻게 정의가 되냐면 이 릴레이티브를 고려하는데 상대적으로 얼마나 중요한지를 배제합니다. 피셔 매트릭스가. 그래서 이게 이전 테스트의 피셔 매트릭스고 이게 현재의 피셔 매트릭스입니다. 서로 이제 비교를 하게 되는데 만약에 이전 테스트의 피셔 매트릭스가 크게 되면은 릴레이티브스는 1이 되는 거예요. 1이 되면은 이 텀은 제로가 되는 거고요. 이 텀은 이제 현재 테스트의 세타. 그 다음에 이 세타는 이전 테스트의 학습했던 세타. 그래서 이 부분은 제로가 되고 이 기존 테스트의 세타만 가지고 현재 테스트의 세타를 정의를 하게 됩니다. 이거를 인터폴레이션이라고 하는데 이게 기존 테스트의 세타가 중요하면 중요할수록 현재 파라미터로 업데이트를 안 하게 되는 거죠. 컨솔리데이션이 강하게 일어나게 됩니다. 그래서 이 부분을 이 인터폴레이션 프로세스는 중요한 파라미터의 러닝 히트를 지속적으로 어댑티브하게 줄이는 효과를 나타낸다고 해서 중요한 논문으로 채택이 되었습니다. 여기서 이제 네. 키포인트는 네. 피셔스 매트릭스라는 것은 그 세타에 대해서 네. 얼만큼 기여를 하느냐의 네네. 정도를 나타내는 부분인데 만약에 기여가 적다면은 그 loss 펑션의 기여가 적다면은 그것은 많이 움직이고 네, 맞습니다. 그리고 기여가 그러니까 그걸 보는 거죠. 그러니까 A에서 아주 중요한 네. 타스크 A에서 아주 중요한 거다. 그러면은 적게 움직이는 거고 기여가 적다 그러면은 많이 움직일 수 있게 허용을 하는 거죠. 네, 맞죠. 네. 그리고 이 인터폴레이션은 그 메커니즘을 좀 더 스무스하게 상대적으로 중요하냐 이거를 매조를 해가지고 상대적으로 중요하다 그러면 기존 거를 그냥 그대로 업데이트하고 중요하지 않다 그러면은 인터폴레이션에서 스무스하게 움직이도록 만드는 연구입니다. 그래서 이제 레귤라이제이션 베이스 메서드에서는 중요한 포인트는 여기까지고요. 뭐 굉장히 최근에는 레귤라이제이션 방법이 좀 안 나오는 것 같아요. 왜냐하면 좀 한계에 부딪힌 것 같고요. 하지만 이제 멀티모달 파운데이션 모델을 하게 될 경우에는 이 레귤라이제이션 방법이 또 다시 사용이 많이 되는 것 같습니다. 그래서 두 번째로 소개드릴 거는 리허설 베이스 메서드. 각 태스크를 학습하면서 중요한 데이터 샘플을 따로 저장을 합니다. 버퍼에. 그래서 다음 태스크를 학습할 때 저장했던 파라미터가 아니고 데이터를 리플레이를 하면서 프리저빙을 하는 방법입니다. 그래서 가장 중요한 논문을 두세 가지 설명을 드리겠습니다. 그러니까 여기에서는 타스크 그러니까 1, 2 이렇게 넘어가면서 1에서 아주 중요한 데이터를 네. 타스크 2에 네. 갖고 오는 거죠. 네, 그렇죠? 맞습니다. 네, 그리고 타스크 2에서 타스크 3로 넘어가고 그래서 그러니까 데이터를 좀 저장할 수 있는 네, 버퍼가 필요합니다. 버퍼가 필요한 그러한 기법이죠. 그래서 이제 이게 이벨리전 할 때도 이제 버퍼가 몇을 두느냐에 따라서
설정에 따라서 폭풍은 좀 달라집니다. 그걸 나중에 또 설명을 드리겠고요. 이게 이제 그레디언트 에피소딕 메모리라고 해서 이것도 이제 각 태스크의 데이터 샘플을 버퍼에 저장을 해서 각 태스크를 학습하면서 제약 조건을 주는 연구입니다. 그래서 어떻게 제약 조건을 주냐면 이게 현재 태스크의 프로센트라고 볼 수 있고 그 다음에 이 제약 조건을 어떻게 주냐면 이 메모리 버퍼 현재 학습하는 모델의 로스는 기존에 학습했던 모델의 그 로스는 그 맨 마지막에 학습했던 로스에 비해서 작거나 같다라는 제약 조건을 계속 주게 됩니다. 그래서 이게 뭐냐면 이 제약 조건의 로스는 어떻게 변환이 되냐면 이 그레디언트 필드에서 해석이 가능하게 되는데 어떤 걸 유도하는 거냐면 결국 포지티브 트랜스포를 유도하는 겁니다. 그래서 이 그레디언트를 보고 현재 태스크의 그레디언트와 메모리 버퍼의 그레디언트의 다 프로덕트를 보면서 결국 포지티브 트랜스포 그래서 다 프로덕트의 그리디가 90도 이하로 되게 하는 제약 조건을 주는 겁니다. 그래서 이 버퍼를 두지만 결국 그레디언트로 해석이 가능하면서 포지티브 트랜스포를 주는 경우고요. 이게 잼이라는 방법이고요. 이 잼이라는 방법이 EWC, 그러니까 EWC는 피셔 매트릭스를 주면서 그 제약 조건을 줬던 방식이죠. 그거에 비해서 훨씬 좋다라는 그런 결론입니다. 그러니까 메모리 버퍼를 사용하지만 그레디언트를 효율적으로 제약 조건을 주는 효과를 줍니다. 그리고 좀 어드밴스한 방법으로서 잼을 좀 어드밴스한 방법으로서 에이잼이라는 기법이 나왔습니다. 에이잼은 뭐냐면 이 기존의 버퍼를 에버리지를 취하는 거예요. 그래서 단지 차이는 그뿐이고요. 그리고 한 가지 더 들어가 있다면 만약에 그 포지티브 트랜스포가 아닌 경우 메모리 버퍼의 그레디언트와 현재 태스크의 그레디언트가 포지티브 트랜스포가 아닌 경우 어떤 경우냐면 이게 그레디언트 버퍼에 대한 그레디언트 방향이고요. 만약에 현재 태스크의 그레디언트 방향인데 이게 90도 이상인 경우에는 네게티브 트랜스포가 일어나기 때문에 프로젝션을 합니다. 그래서 이 G를 G 랩으로 프로젝션을 해서 프로젝션하면 뭐 이런 방향이 이게 되는데 얘를 이제 마이너스를 주기 때문에 결국 G 랩에 orthogonal하게 프로젝션이 되게 업데이트를 합니다. 그래서 이런 제약 조건으로 현재 테스트를 업데이트하는 게 에버리지 잼이라는 거. 그러니까 에버리지 잼이 기존의 잼을 아웃퍼폼했다라는 게 이 논문의 특징입니다. 그래서 ICLR에 세트된 논문이고요. 그래서 이 빨간색 삼각형이 A잼의 성능, 그 다음에 이 색깔이 잼의 성능. 잼의 성능을 테스트가 늘어남에 따라서 아웃퍼폼하는 것을 볼 수 있습니다. 네. 그래서 A점의 가장 큰 문제점은 이 프로젝션을 해야 되는 거기 때문에 에디셔널한 코스트가 컴퓨테이션 파워가 필요합니다. 계산이 좀 느리고요. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 ICML에서 어떤 논문을 냈냐면 익스피리언스 리플레이라는 방법을 냈는데 이건 뭐냐면 메모리를 그러니까 학습을 할 때 메모리를 옮겼습니다. 근데 어떤 효과가 있냐면 이게 메모리를 늘린 버퍼에서 늘린 그레디언트 방향이고요. 그 다음에 이게 커런트 태스크에 대한 그레디언트 방향인데 얘를 동시에 학습을 하기 때문에 에버리지를 취합니다. 이 에버리지를 취하면 항상 포지티브한 방향으로 업데이트가 된다는 포인트입니다. 그래서 에디셔널한
프로젝션이 필요 없는 걸 이제 에이잼을 능가하는 성능을 보여줍니다. 그래서 에이잼을 능가하는 성능을 좀 보여주고요. 이야기 이렇게. 네. 그러니까 뭐 간단한 거지만 굉장히 중요한 논문이었습니다. 프로젝션이 필요 없는 프로세스다. 그래서 내추럴하게 어떤 제안을 했냐면 재밌는 게 그러면 리플레이 버퍼를 어그멘테이션 해가지고 학습하자. 이게 다크 익스피리언스라고 해서 굉장히 심플하면서도 효과적인 방법입니다. 그래서 그러면 메모리 버퍼를 다른 방향으로 샘플링해서 더 하자. 라는 게 다크 2 플러스입니다. 2 플러스를 했을 때 성능이 더 좋습니다. 네, 두 번 어그멘테이션 했을 때 성능이 더 좋은 거죠. 굉장히 심플하지만 좋은 성능을 얻었다라는 게 이 리플레이버스 버퍼, 그러니까 유럴립스라는 굉장히 탑티어 컨퍼런스죠. 여기서 들었던 네. 지금 그 에이젠 같은 거는 네. 그 파라미터 업데이트 쏘는 프로젝션 방향으로 딱 해주는 것 같은데 네. 그러면은 파라미터 업데이트 우리 정해져 있는 거니까 아람이나 아람이 스톡 같은 스마이터는 적용하는 그런 아닙니다. 보통 비교를 할 때, 비교할 때 기본적인 옵티마이저는 동일하게 두고 하는 거. 다 SGD도 두고 거의 기본적으로 예전에는 SD를 했는데 최근에는 뭐 아담이라든지 뭐 굉장히 다양한 옵티마이저가 생기면서 계속 발전을 하고 있었거든요. 그래서 그런 방향에서도 이벨루션을 하는 경우도 있고요. 못 쓰는 건 아닙니다. 왜냐하면 옵티마이저를 또 수정할 수 있기 때문에 개발을 하고 거기에 제약을 둘 필요는 없을 것 같습니다. 네, 여기 이제 방법을 좀 약간 요약을 한다면은 버퍼에 이제 예전 데이터를 두고 그 데이터에 부합하는 그레디언트가 있을 거 아니에요. 그렇죠? 네. 그 다음에 지금 새로운 테스트, 그러니까 A를 좀 좋게 하는 그레디언트가 있고, 그 다음에 B에 있는데 그 A랑 B의 그 그레디언트가 서로 좀 부합할 수 있도록 네. 하는 경우에는 이제 업데이트를 하는 것이죠. 네. 그렇죠? 네. 그래서 그거를 예전에는 이제 막 프로덕트에서 꼭 일치하게 네. 할 때 이제 내려갔고, 네. 그 다음에는 이제 두 개를 더했으니까 네. 약간은 좀 그러니까 컴포넌트는 있는 거죠. 네, 맞습니다. 네. A에 내려가는 컴포넌트는 좀 있으면서 또 B도 네. 좀 있는 거죠. 네. 그렇죠? 그래서 그렇게 한 거고, 여기에는 이제 버퍼를 조금 더 어그멘테이션, 좀 네. 데이터를 좀 더 많이 해서 줘서 샘플링을 하는 그런 기법이에요. 그러니까 뭐좀 필로소피컬하게 이러면 어그멘테이션이나 뭐 리플레이스 워커가 조인트 트레이닝 효과를 내기하는 거. 동시에 학습하는 거. 무슨 말인지 알겠죠? 그래서 조인트 학습을 굉장히 강조했던 거고요. 그러니까 리플레이스 워커가 계속 많아지면 많아질수록 조인트 트레이닝에 가까운 학습을 하게 되는 거죠. 이게 가장 큰 핵심 포인트입니다. 그래서 하지만 버퍼 사이즈가 커지면은 모델 사이즈 학습할 때 버든이 굉장히 많이 일어나고요. 그래서 이제 좋은 논문은 그러지 않죠. 그러니까 버퍼 사이즈는 한 어느 정도로 보통 512, 256, 1024 개수로 네. 이전에 네, 이전에 있던 거를 한 500개 정도. 그 툴을 만들어 놓고 계속 업데이트하게. 네. 이게 또 기존에 저장했던 게 사라지는 경우도 있습니다. 필요 없는 경우에. 그건 이제 최근 어드밴스한 방법이고요. 그리고 이제 최근에 이제 이 리스트 임포턴트 그레디언트 방향이라고 해서 그러니까 기존에 학습했던 리플레이스 버퍼의 베이시스가 있는데 이 베이시스와 어떠한 방향으로 학습하는 기법이 제안이 됐습니다. 뭐냐면 이 M이라는 게 리플레이스 버퍼의 베이시스입니다. 이거를 뭐 기본적으로 SVD를 이렇게 구하는데
이거에 업소고라는 방향으로 그레디언트를 업데이트하는 기법이 제안이 됐습니다. 그러면 이제 업소고라는 게 계속 업데이트를 하기 때문에 그냥 뭐라고 하죠? 인디펜던트하게 학습하는 그런 효과를 갖게 그 이전 거를 해치지 않고, 네, 네, 맞습니다. 이전 거를 해치지 않고. 네, 간섭하지 않고. 네. 그래서 원래는 이 방향인데 업소고라는 프로젝션에서 업데이트하면 이 방향으로 이거는 이제 기본적인 소식이고요. 이랬을 때 성능이 좋아집니다. 그러면 한 가지 더 고려를 할 수 있는 게 뭐냐면 이 로스 랜드스케이프이 있는데 얘의 플랫니스를 또 고려를 합니다. 좀 더 그러니까 학습을 하면 할수록 샤프하게 업데이트가 되는데 얘를 플랫하게 하면 좀 제너레이션이 좋아지지 않겠냐 라는 걸 모티베이션에서 이 FSDGPM 그러니까 FS는 뭐냐면 플래팅 샤프니스 그러니까 샤프한 것을 플래팅하게 바꾼다는 개념인데 얘를 어떻게 하냐면 주요한 파라미터에 노이즈를 조금씩 줍니다. 학습을 할 때. 그러면 그 바운더리가 생기거든요. 그러면 자연적으로 플랫니스가 이제 만들어지게 되는데 얘로 컨티뉴 러닝 하게 되면 성능이 더 좋아진다는 개념이에요. 이렇게 해서 해석할 수 있지 않나요? loss 펑션이 이제 플랫하면은 네. 센시티브하지 않기 때문에 네. 어떤 값을 가져도 똑같은 loss 값을 갖잖아요. 네네 맞습니다. 그렇죠. 그래서 플랫하게 만드는 게 상당히 네, 좀 중요한 로버스트하게 만드는 그렇죠. 데이터 센트들이 다양하더라도 글로벌 바운더리 안에서 솔루션을 찾을 수 있어요. 그래서 이제 성능을 보시면 이 GPM, 방금 설명드렸던 GPM이 기존의 EWC, ER 뭐 이런 걸 다 아웃퍼폼했고요. 그 다음에 플랫니스를 고려한 게 최고의 성능을 냈다. 이런 게 결론입니다. 그래서 이 요즘 논문에 이게 플랫니스가 상당히 중요하거든요. 그래서 연구하시는데 참고하시면 좋을 것 같습니다. 그러니까 파라미터에다 그냥 자원을 좀 넣어주는 네, 건가요? 그 잡음을 랜덤하게 줄 수도 있고, 볼 쉐입으로 줄 수도 있고, 굉장히 다양합니다. 그래서 최근 논문을 보시면 굉장히 디자인을 잘하는 논문이 많은데 그런 걸 고려하면 좋을 수 있습니다. 그래서 마지막으로 아키텍처 방법인데, 아키텍처 방법은 정해진 백본에서 파라미터 찾는 경우가 있고 픽스드 네트워크에 대해서 그 다음에 학습을 하면 할수록 익스터널 데이터를 파라미터를 붙여가지고 학습하는 경우가 있습니다. 이 두 가지 경우에 대한 설명을 드리겠습니다. 장점은 뭐냐면 이 아키텍처의 방법은 태스크 스페시픽한 그 파라미터만 찾기 때문에 포겟을 완전 무시할 수 있습니다. 포겟이 안 일어난다. 이런 장점이 있는 반면에 태스크가 늘어남에 따라서 그 소프트넷, 그러니까 마스크죠. 바이너리 마스크를 계속 저장을 해야 되기 때문에 모델 캐패시티가 리니어하게 증가한다는 단점이 있습니다. 장점과 단점이 명확한 기법이고요. 지금 마스크라는 얘기를 조금 마스크. 생소하실 것 같아요. 마스크는 뒤에 나오는데 좀 설명이 되겠습니다. 그러니까 마스크라는 게 뭐냐면 현재 그 네트워크 파라미터 W가 있는데 W에 바이너리 마스크 0 아니면 2를 주는 걸 마스크라고 하는데 보통 우리를 이 마스크를 저희는 서브 네트워크라고 해요. 왜냐하면 전체 파라미터를 다 사용하지 않고 일부 파라미터만 사용한다고 해서 서브 네트워크라고 합니다. 그래서 이걸 엘리먼트 와이즈 딱 프로덕트를 하게 되면은 0인 거는 파라미터가 0인 게 되는 거고요. 2인 경우에는 그 현재 파라미터를 그대로 활용하는 거예요. 그래서 타스크 스페시픽한 마스크를 서브 네트워크를 찾는다는 거는 이 기본 네트워크에서 이 마스크를 타스크에 대한 마스크를 찾는다는 것과 같은 원리입니다. 그래서 포겟이 안 일어나게 되는 거예요. 왜냐하면 기존의 파라미터를 업데이트를 안 하면 되니까. 네, 이게 피그백이라는 거고요. 그러니까 어떤 큰 네트워크에서 네. 태스크 1을 하는 네. 선택된 파라미터가 있을 것이고 그 다음에 태스크 2를 또 선택하는 파라미터가 있고 있다는 말씀이시죠? 네, 맞습니다. 그래서 그 마스크가
어떤 것이 선택이 되고 어떤 것이 선택이 안 되는 네, 그럼 그거를 학습하는 그렇죠. 방법을 서브 네트워크 트레이닝 합니다. 네. 그래서 뭐 그게 어떻게 선택이 되고 업데이트가 되는 거냐라는 걸 이제 여기서 보여주는데 이게 기본적인 그 포뮬레이션이고요. 웨이트에 대한 마스크를 주는. 그러니까 저게 element wise 저 점에 동그라미 네, 있는 element wise에서 앞으로 잘 모를 수 있기 네. 때문에 모든 그게- 요소를 곱한 겁니다. 벡터를 네. 벡터 element wise 네. 곱셈이는 거죠. 네, 맞습니다. 그리고 m은 1 아니면 0이고 1 아니면 0인데 이게 다양하게 베리에이션을 줄 수 있는 다음 연구에서는 이제 소프트하게 주는 방법을 설명드릴 텐데 그래서 이제 다 아시겠지만 그레디언트 디센트 그러니까 체인 룰에 의해서 웨이스코어를 업데이트하고 만약에 웨이스코어가 특정 스트레이스홀드 값 이상이면 1을 주고요. 그래서는 그 외의 값은 0을 줍니다. 그래서 바이너리 마스크가 얻어지는 조인트를 갔을 때는 그런 기본적인 메커니즘을 피기백이라고 합니다. CV는 이고요. 그러면 뭐 한 가지만 더 설명드리겠습니다. 뭐 간단하게. 뭐 기본적인 메커니즘은 비슷한데 얘는 이제 태스크가 늘어남에 따라서 익스터널한 외부 파라미터를 계속 붙이는 연구입니다. 그래서 이거는 좀 오래된 연구이고 좀 효과적인 연구라고 해서 활용이 되고 있는지 잘 모르겠는데 아무튼 이런 연구가 있다는 것만 아시면 될 것 같습니다. 그러니까 파라미터는 지금 조금 전에 아주 큰 네트워크에 마스크를 붙인다는 말씀을 드렸고 지금 조금 전에 저 슬라이드에서 소개한 거는 파라미터를 더 붙인다고 네 맞습니다. 말씀하셨어요. 테스트마다 다른 파라미터를 붙입니다. 이렇게. 그러면서 이제 그 네트워크라는 이제 그 함수가 더 커지는 거죠. 네 맞습니다. 비대해지는 그런 굉장히 비대니어하게 늘어나는 거예요. 네. 그러면 이제 조그만 네트워크 그 하드웨어에서는 못 들리겠죠. 그런 문제가 있어요. 이거는 설명드렸고 피그백이 기존의 아키텍처 베이스 네트워크를 업데이트했고 그래서 또 하나의 중요한 논문인데요. 얘는 포겟을 완전히 없애면서 그다음에 1000개, 2000개 이상의 그 시퀀셜한 타스크를 솔루션을 풀었습니다. 어떻게 풀었냐면 이게 기본적인 네트워크의 백본이고요. 이 랜덤 이니셜라이저를 하고요. 보통 묘에서 랜덤 이니셜을 하는 것처럼 이 마스크라고 해서 방금 설명드린 0 아니면 1에 대한 마스크인데 얘를 리얼 밸류로 학습을 했습니다. 0 아니면 1이 아니고 0에서 1 값에 뭐 1 이상이 될 수도 있고 하는 그런 리니어하게 마스킹을 한 겁니다. 각 테스트마다. 그랬더니 굉장히 2500개에 대한 테스트에 대해서 포겟이 일어나지 않는 성능을 보였다는 게 이 논문의 키포인트입니다. 네. 뭐 이것 역시 문제가 있는 거죠. 네. 그래서 서머라이즈를 하게 되면 레귤레이션 베이스 메서드가 있었고 리허설 베이스, 리플레이 베이스 메서드가 있었고 아키텍처 베이스 메서드가 있었습니다. 그래서 아키텍처 베이스 메서드는 중요한 게 포겟 프리를 완전히 없앨 수 있는 기법이다. 하지만은 태스크가 늘어남에 따라서 모델 캐패시티가 굉장히 스케일 업한다는 단점이 있습니다. 그래서 이제 ICML에서 저희 연구실에서 발표한 논문인데 포겟을 줄이면서 포겟을 없애면서 캐패시티를 줄이는 방법에 대해서 연구를 하였습니다. 이 부분을 설명드리겠습니다. 이 페이퍼의 주요 타겟은 테스트 임플리먼트 러닝 기법이고요. 11시 29분, 30분 남아요. 그러면 간단하게 핵심만 설명드리겠습니다. 저희 논문에 대해서. 여기까지는 뭐 인트로덕션이기 때문에 뭐 이 부분은 따로 논문을 읽어보시면 될 것 같고요. 이거는 테스트가 늘어난다는 거고요. 포겟이 일어날 수 있다는 걸 설명드리는 거. 그래서 기존의 방법들은 동일하고 저희가 타겟으로 하는 거는 큰 댄스 네트워크에서
이 댄스 네트워크의 퍼포먼스를 프리저빙 할 수 있는 서브 네트워크가 있다라는 그 중요한 연구가 있습니다. 이거를 로토리스틱 하이퍼세트라고 해서 굉장히 11:30 a.m. 아, 예. 예. 그래서 이게 댄스 네트워크 이게 좀 플러시 맞는 모르겠는데 댄스 네트워크의 퍼포먼스라고 하면 얘를 프리저빙하는 서브 네트워크가 존재한다는 게 키포인트입니다. 그래서 이게 이제 컨티뉴 러닝에 적용을 하려면 굉장히 다양한 스텝이 필요합니다. 프로닝을 하고 프로닝을 리와인딩을 하고 그 다음에 리트레이닝이 필요한 그런 멀티 스텝이 필요한데 이걸 직접 적용하기는 어렵습니다. 왜냐하면 태스크가 늘어나면서 이걸 다 수행하기 힘들기 때문에 그래서 저희는 웨이스코어와 그 로토리티켓을 찾을 수 있는 거를 조인트하게 학습하는 방법을 개발했고요. 저는 학생들을 위해서 조금 한번 좀 요약을 좀 하겠습니다. 예. 그래서 지금 세 번째 방법이 이제 세 가지 방법을 이제 소개를 해주셨죠. 하나는 이제 웨이트 값을 많이 바꾸지 않도록 하는 것이었고, 두 번째 방법은 데이터 이전에 있는 타스크의 데이터들을 버퍼에다가 좀 주고 그 그레이디언트를 그 버퍼의 데이터랑 좀 부합하게 그 업데이트를 시켰고, 이제 세 번째 방법은 이제 후게팅이 안 일어나는 방법, 여러 가지 방법이 있겠지만은 파라미터를 더 붙인 거죠. 그러니까 모델 커파시티를 더 늘린 그러한 방법들. 타스크가 있을 때마다 뭐 몇 개의 그 파라미터를 좀 더 추가해서 그 후게팅이 안 일어나도록 하는 방법이었죠. 그렇죠? 네, 그래서 그거는 이제 계속 파라미터를 추가하는, 그래서 그 아키텍처는 함수라는 것이 이제 비대해진 그러한 경우였고요. 그래서 지금 여기서 이제 설명해 주시는 부분은 댄스 네트워크라는 것은 스파스 네트워크의 어떤 그 반대되는 개념인데, 그러니까 촘촘하게, 그러니까 뭐 예를 들어서 우리가 5차 함수라면은 그러니까 상수가 있고 그 다음에 1차 텀이 있고 2차 텀이 있고 3차 텀이 있고 4차 텀이 있고 5차 텀이 다 있는 것을 댄스 네트워크라고 하고, 스파스 네트워크는 상수 있고 그 다음에 2차 있고 그 다음에 5차 띄엄띄엄 있는 것을 스파스 네트워크라고 그러는데, 댄스 네트워크는 꽉 차 있는 그러한 네트워크를 댄스 네트워크라고 하는데, 그 댄스 네트워크의 어떠한 타스크에서의 성능을 그대로 유지하는 그 부분 집합의 파라미터들이 파라미터를 갖고 그 댄스한 성능을 그대로 낼 수 있는 것이 있다라는 논문이 있었죠, 그렇죠? 그게 러터리 티켓 하이포테시스라는 거죠. 그래서 댄스 네트워크의 부분적인 것을 뽑아도 똑같은 성능을 낼 수 있다라는 논문이 있었습니다. 그렇죠? 그래서 지금 이 러터리 티켓 하이포테시스를 기반으로 해서 지금 컨티뉴얼 러닝을 하실 생각이죠, 그렇죠? 그래서 그렇게 교수님이 설명하는 대로요. 죄송합니다. 제가 알고 있는데도 조금 다시 한번 중요한 부분이 있거든요. 그래서 저희가 타겟으로 하는 거는 뭐냐면 이렇게 테스트가 늘어남에 따라서 캐패시티가 늘어나는 네트워크가 아니고 이 주어진 예를 들어서 레지넷 그풀 파라미터 안에서 스파스한 서브 네트워크를 각 테스트마다 찾자라는 겁니다. 이거를 조인트하게, 인스턴트하게 찾자라는 게 키포인트고요. 그러면 이걸 어떻게 얻느냐라는 건데, 예를 들어서 이제 기존에 설명드렸던 마스킹 방법, 그러니까 조인트하게 학습하는 웨이스코어가 따로 존재한다고 했죠. 이거를 웨이트 파라미터 동시에 학습을 합니다. 테스트 1에서. 그러면 스코어에 의해서 톱 시퍼센트를 고를 수 있습니다. 각 레이어마다. 그러면 이제 각 레이어마다 톱 시퍼센트를 구할 수 있고요. 테스트 1에 대한. 테스트 2로 넘어갈 때는 기존에 학습했던 그 네트워크 파라미터를 그대로 이용을 하면서 포워드 패스해서
포워드 패스에서 그대로 이용하면 톱 10%를 찾습니다. 그리고 백워드 패스를 하죠. 백워드 패스를 할 때 지금까지 사용하지 않았던 파라미터에 대해서만 업데이트를 합니다. 그러면 기존에 학습했던 파라미터는 그대로 유지가 되면서 학습이 안 됐던 파라미터만 업데이트가 됩니다. 여기서 또 10%를 또 찾습니다. 포워드 패스에서. 이거를 계속 반복을 합니다. 이터레이션이 될 때. 그러면 자동적으로 기존에 사용했던 파라미터는 그대로 가져오면서 톱 10%를 태스크 2에 대한 파라미터를 얻을 수 있는데 여기에서 아다티브하게 기존에 사용했던 파라미터를 그대로 가져올 수 있는 거. 이거를 포워드 트랜스퍼, 아키텍처 베이스 포워드 트랜스퍼. 굉장히 중요한 개념이고요. 그래서 태스크 1에 대한 마스크, 태스크 2에 대한 마스크가 있는데 아다티브하게 재사용되는 파라미터가 존재할 수 있다 라고 하는 게 저희 위닝 티켓 WSN이라는 알고리즘의 핵심 키포인트입니다. 그래서 이 장점이 무엇이냐? 방금 설명드렸듯이 some part of parameter를 아다티브하게 사용함에 의해서 포워드 트랜스퍼라고 할 수 있고요. 그 다음에 지금까지 사용하지 않았던 파라미터만을 업데이트하기 때문에 어떤 경우는 파인 튜닝을 할 수 있고요. 이 점점 학습을 하면 할수록 업데이트에 대한 파라미터 수가 점점 줄어듭니다. 그렇기 때문에 학습 속도도 빨라집니다. 네. 이런 장점이 있습니다. 세 가지 장점이고요. 나머지 이슈는 뭐냐면 학습을 하면 할수록 마스크를 저장을 해야 되는데 이거에 의해서 모델 캐패시티가 늘어난다는 단점이 있는데 얘를 해결하기 위해서 바이너리 마스크죠. 테스트 1에 대한 테스트 T에 대한 마스크인데 얘를 인티저로 변환을 해가지고 심볼, SD 심볼로 변환을 했습니다. 변환을 하고 허프만 인코딩으로 압축을 했습니다. 압축을 하면 로스레스 컴프레션이 되는 거죠. 이거는 뭐 백그라운드 이된다고 하겠습니다. 그래서 이제 이밸리에이션을 해야 되는데 6개의 데이터셋에 대해서 5개의 아키텍처에 대해서 이밸리에이션 했습니다. 모델 비교를 다 했습니다. 그래서 조금 그 알고리즘에 대해서 다시 한번 네. 요약을 한다면 일단 타스크 1에 대해서 학습을 하고 네. 그 학습한 덴스 네트워크에서 썸넷을 찾습니다. 네. 썸넷을 찾습니다. 요건 이제 요약하는 이유가 이제 시험 문제에 나올 수도 있으니까 제가 말씀드리는 거예요. 그러니까 네. 덴스 네트워크가 있고 학습을 했어요. 그 다음에 거기서 썸 네트워크를 찾았습니다. 거기에 부분 집합의 어떤 네트워크가 똑같은 성능을 내주는 것을 찾고요. 그게 이제 빨간 거였습니다. 왼쪽에 있는 그림. 그 다음에 이제 두 번째 타스크가 이제 들어와서 할 때 그 빨간 거에 그 네트워크의 그 빨간색들이 사실상 우리가 딥러닝을 할 때 구하고자 하는 그 웨이트 값들인데 그거는 그대로 고정을 해놓고 타스크 1에서 해놓은 것을 그대로 고정을 해놓고 타스크 2에서는 그것을 활용하면서 백프로포게이션 할 때, 백프롭이라는 게 있거든요. 그 딥러닝에서 백프롭을 할 때는 썸 네트워크와 관련 없는 그 선택되지 않은 네트워크를 학습을 하는 거죠, 그렇죠? 그런 것을 하죠. 이거를 여러 번 반복을 하다 보면은 좋은 게 나오죠. 좋은 게 나오죠. 네. 그래서 이제 백으로 그러니까 선택되지 않는 백으로 학습된 애들이 이제 타스크 2에 활용되는 거죠. 네. 그래서 이제 그것을 타스크 1에서는 어떠한 웨이트 그 길을 이용해서 타스크 1을 하느냐, 타스크 2에서 또 어떤 길을 이용해서 타스크 2가 만들어지고 그 다음에 뭐 타스크 3 이런 식으로 이제 계속 만들어지는 것이죠. 네. 그래서 이퀄레이션 하게 되면 이제 시간 스팟이라고 해서 3%만 사용하는 거, 각 메일에서 3%만 사용하는 거고 이게 50% 사용하는 건데 뭐 전반적으로 옵티멀한 세팅이 존재하게 되는 겁니다. 하지만 기존의 리허설 베이스, 그다음에 레귤라이즈 베이스 메서드를 다 능가한 성능이 나오고 그리고 심지어
조인트 트레이닝 어퍼 바운드를 넘는 경우도 있었습니다. 그래서 아직까지 이 성능을 넘는 논문은 없고요. 근데 이거죠. 지금 여기서 C라는 값이 뭐냐면은 각 레이어마다 예를 들어서 100개가 있다면은 100개의 그 뉴런들이 층층이 있다면은 C 값이 만약에 0.03이라면은 3개만 쓰는 겁니다. 네. 3개만. 각 레이어마다 3개만 쓰는 거예요. 그래서 그 타스크를 하는 것이죠. 근데 1번서부터 지금 타스크가 몇 개 있거든요? 엠리스는 몇 개가 10개. 10개고요. 그러니까 3개만 쓰는 겁니다. 100개 중에서 3개만 각 레이어마다 써서 타스크 1도 하고 타스크 2도 하고 타스크 3도 하고 그래서 그의 평균적인 퍼포먼스가 94.84라는 겁니다. 94. 네. 그래서 그거의 성능이 기존에 앞에서 소개한 그 두 가지 방법에 비해서 훨씬 좋았다라는 얘기가 되는 것이죠. 네, 그렇게 그래서 M리스트가 있고 파일 데이터셋이 있고 omniglot이라는 그 데이터셋이 omniglot은 100개의 데이터셋. 뭐 이거는 또 동일한 건데 아까 설명드렸던 GPM, FSD, GPM, 샤프니스 비교한 리플레이 방법을 뭔가가 있다라는 거고요. 이거는 모델 캐패시티가 리니어하게 원래는 증가하는데 컴프레션 하게 되면 컴프레션 하게 되면 서브 리니어하게 줄어든다는 거. 여기에서 이제 이 컴프레션이라는 건 뭐냐면은 각 타스크를 할 때마다 어떠한 뉴런들이 살아있느냐, 어떤 파트를 쓰느냐를 저장하고 있어야 되는데 그게 이제 마스크라고 한다고 얘기했죠. 그 마스크를 타스크가 늘어나면서 그게 그 타스크의 숫자에 따라서 비례하게 증가하면, 그러니까 리니어하게 증가하면 어떠한 알고리즘이든지 좋지 않습니다. 우리 온라인 러닝 할 때도 서브리니어한 그러한 디펜던시가 있어야 되는 거예요. 그러니까 타스크가 늘어나면서 마스크의 숫자가 거기에 비례하게 계속 늘어나면 안 되는 거니까 그 마스크를 컴프레션을 한다는 것이죠. 우리 퍼프먼이라는 여러 가지 컴프레션이 있을 수 있는 간단한 컴프레션으로 서브리니어하게 저장을 해도 된다 이렇게 얘기되는 겁니다. 네, 그런 솔루션을 처음 제안을 했어요. 그래서 뭐 이거는 그 결과를 해석하기 위해서 좀 다이어그램으로 좀 정의했는데 기존 댄스 네트워크의 모든 파라미터 셋을 여기 정의를 하고요. 그다음에 테스트마다의 그 셋을 커테스트라고 정의를 하고, 그다음에 인터섹션을 재사용된 셋이라고 정의를 하고, 그다음에 리뷰도 테스트라고 모든 테스트에서 모든 파라미터에 사용되는 셋을 정의했습니다. 그래서 뭐 성능을 좀 보면은 여기서 설명을 드리면 커테스트라고 해서 재사용된 파라미터가 만약에 랜덤 이니셜라이즈 돼버리면, 업데이트가 돼버리면 포겟이 굉장히 많이 일어난다는 것을 결론을 제출했습니다. 퍼포먼스 계속 줄어든다는 것을 넘어가겠습니다. 중요한 게 아니고. 그리고 이제 저희 이 보라색이 프로그레시브하게 성능이 계속 늘어난다, 증가한다라는 결론을 제출했습니다. 이건 컴퓨테이션 탐인데 다른 아키텍처 방법보다 더 좋아진다. 그리고 이제 바이너리 마스크에 대한 커러레이션을 저희가 이제 구해봤는데, 타스크 1에 대한 그 바이너리 마스크가 존재할 수 있고 타스크 35에 대한 마스크가 존재할 수 있는데, 커러레이션을 구해봤습니다. 커러레이션을 구했더니 결국 그 커relation 상관관계를 네. 보는 거예요. 얼마나 중복되는 웨이트 값을 쓰는 건지, 네. 타스크 1이랑 타스크 2랑 그렇게 보는 거죠. 네, 그래서 전반적으로 이 하이라이트가 높으면 이게 밝으면 밝을수록 컬레이션이 높다라는 것은 재사용된 파라미터의 비율이 높다라는 걸 볼 수 있습니다. 이건 결론이고요. 이 두 번째 거는 클래스 인크리멘탈에 대해서 설명을 간단히 드리겠습니다. 네.
결론만 설명을 드리겠습니다. 그래서 클래스 인크리멘트는 뭐냐면 태스크가 늘어남에 따라서 그 클래스 카테고리가 늘어나는 겁니다. 그러니까 클래스 카테고리가 늘어나는 건데 태스크 1에서는 이 0, 2를 학습하고요. 태스크 2에서는 2, 3만 학습하는데 테스트할 때는 태스크 1에서는 0, 1, 2, 3을 테스트를 해야 됩니다. 그래서 계속 증가하게 되는 거고 마지막 이 테스트를 할 때는 0부터 9까지 테스트를 해야 됩니다. 액세스 없이, 데이터 액세스 없이. 하지만 저희가 문제 세팅이 뭐냐면 퓨샷입니다. 퓨샷. 그러니까 베이스 세션에서는 데이터가 굉장히 많은데 뉴 세션에서는 데이터가 5장, 6장, 10장밖에 주어지지 않습니다. 그러니까 학습 파라미터가 적은 경우죠. 그래서 이게 오버피팅 이슈가 있을 수 있고 포겟 이슈가 있는데 이 두 가지를 만족하는 모델을 개발해야 됩니다. 이게 좀 난이도가 높은 거고요. 그래서 다양한 방법들이 존재하는데 뭐 비슷한 방법들입니다. 그래서 이 아키텍처 방법은 오버피팅을 줄이기 위해서 약간의 파라미터만 선택해서 업데이트할 수 있는 장점이 있습니다. 이 장점과 로컬스케일 하이포테시스를 이 두 가지를 결합을 해서 저희는 소프트 레귤라이즈 로컬스케일 하이포테시스를 제안하고 소프트넷이라는 것을 제안했습니다. 이게 뭐냐면 메이저 티켓 1에 해당되는 바이너리 마스크를 구하는 동시에 1보다 작은 마스크를 구하는 것을 제안했습니다. 그래서 이걸 어떻게 이용하느냐라는 건데 이 베이스 세션에서 메이저 티켓 1에 해당되는 바이너리 마스크와 1보다 작은 마스크를 동시에 구하는데 이게 일단 보이지만 뉴 세션에서는 이 1에 해당되는 거는 파라미터는 전혀 업데이트하지 않고 1보다 작은 부분만 선택적으로 업데이트합니다. 그러면 오버피팅을 줄일 수 있다는 결론이 도출되고요. 이랬을 때 성능이 어떻게 되느냐? 기존의 동일한 세팅에서 더 좋은 성능을 얻을 수 있다. 그리고 인베딩 스페이스 공간에서 하드넷보다 소프트넷이 좀 더 부분적인 인베딩 스페이스를 보여준다라는 거고 이게 중요한 오브저베이션인데 이게 덴스 네트워크의 글로벌 로스 랜드스케이프입니다. 그리고 이 빨간색과 이 색깔이 서브 네트워크의 글로벌 로스 랜드스케이프인데 서브 네트워크의 전반적인 로스 랜드스케이프이 덴스 네트워크보다 좀 더 플랫하다는 게 옵저베이션 되었고요. 얘를 설명하기 위해서 립시의 컨티뉴티를 기반으로 해서 인이퀄리티를 도출했습니다. 이 부분은 이거 보고 하시면 좋을 것 같습니다. 네? 넘어가. 네. 그래서 얘를 하게 되면 좀 더 코드 트랜스퍼가 좋아졌다는 게 나왔고요. 마지막 안 해도 돼요? 네. 알겠습니다. 이거는 읽어보시기 바랍니다. 네. 비슷한 내용이고요. 네, 여기까지 하겠습니다. 네. 혹시 질문인가요? 제가 이 컨티뉴얼 러닝 오늘 조금 잘 설명을 하셨는데 이런 거예요. 우리 머신러닝에서는 학습을 하잖아. 데이터를 갖고 학습을 하고 그거를 현재 활용을 합니다. 근데 학습한 데이터는 과거예요. 우리는 계속 앞으로 나가면서 생활이랑 데이터랑 습관이랑 예를 들어서 이제 도로가 한번 나왔었는데요. 과거의 도로가 지금 현재의 도로랑 똑같아요. 새로운 도로가 만들어지고 있는 겁니다. 로봇가 어떤 한 공간에서 학습을 했어요. 그 공간에서만 있나요? 나가면서 새로운 공간을 또 보는 겁니다. 그러면서 얘가 새로운 것을 배워가면서 과거도 알고 현재도 알고 미래도 계속 알아나갈 수 그러니까 계속 라이프 러닝을 해야 되는 겁니다. 사람과 같이. 그래서 이 컨티뉴 러닝이라는 것이 많이 중요한 분야입니다. 네.
왜냐면 우리가 발전하면서 우리의 환경이 계속 바뀌고 그렇기 때문에 과거도 알면서 현재도 잘 알아야 돼요. 그리고 과거의 데이터에서 시너지를 얻어서 미래를 잘해야 되는 것이죠. 그래서 continual learning에 대해서 오늘 배웠습니다. 감사합니다. 엄청나게 많은 양의 내용을 전달했고요. 목요일날, 같이 식사해요. 목요일날은 우리가 반대한 데이터에서 그 반대한 데이터를 일일이 다 학습하려면 너무 힘이 들어요. 계산량이 많이 들고 그렇기 때문에 거기에서 부분적인 데이터만 뽑아서 그 전체를 다 학습한 그 성능을 내는 그러한 분야를 배울 겁니다. 그게 이제 액티브 러닝이라고 하는 거죠. 네, 이상입니다. 네.